नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर इब्नुल ख़त्ताब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अगो तालिबानो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द नबुवत सिलसिला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुरू कड़ा। दगा सिलसिला पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे ख़त्म शुआ। दी सिलसिले ख़त्मिदलु तवेले शी अकीदे ख़त्मी नबुवत, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे नबुवत ख़त्म दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ना बाद बबल नबी न रसी। ईसा अलैहिस्सलाम बरसी खुद उम्मती पर शक्ल की और मेहदी अलैहि रिज़वान ब ददी ज़माने यो लोई वली वी। नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर दुनिया की अंबिया किराम पैदा करी दी। द आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना तर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पारी मतलब 1,40,000 ज़रा कम ज़्यादा पैगम्बरान और रसूलान। नो अंबिया किराम मासूम दी। अंबिया किराम ना गलती न दी शवी। अंबिया किराम द गलतियों न सदी पाक दी। आओ सहाबाए किराम अगो खल्कु तवेलेशी से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कतलेवी और प मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ईमान रवड़ी और पदी हालात की दुनिया ना तलीवी। नदी त सहाबाए किराम वेलेशी। सहाबाए किराम सदी महफूज दी। चीज़े दी महफूज दी। अंबिया किराम मासूम दी। सहाबाए किराम महफूज दी। यानी अगर ची सहाबाए किराम ना मख की गलती शवी हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करी दी रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। नो सहाबाए किराम बंदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा गलकब वर कर दे अल्लाह द दोई ना रज़ी दे और सहाबाए किराम द अल्लाह ना रज़ी दी। नो बिया अंबिया किराम की अंबिया किराम खपली मरतबे दी ख़ास मरतबे ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़िन फजीलत वर कर शवे दे द बाज़ु प बाज़ु बांधे। मादर तखुदली ऊपा शोर ख़त्म नबूवत के आगा कुम अंबिया किराम यू सागवी दरजा ज़्यादा दे। आप इंज कुम दी दा पिंजा अंबिया किरामो दरजा द टोलु नबियानो ना ज़्यादा दे। सहाबाए किरामो की द बाज़ी सहाबाओ दरजा द नूर सहाबाओ किरामो ना च दे ज़्यादा दे उचता दे। नौ पदी की आशरा मुबशरा दी। आशरा मुबशरा दासी सहाबा दी च दोई बंदी द जन्नत ज़ीर शे हो। लस सहाबा दासी दी च दोई बंदी द जन्नत ज़ीर शे हो। और बिया प द उलासु की चलोर सहाबाए किराम द सीधी चागोई दरजा नूर हम ज़्यादा दे। चागोई त खुलफाए राशिदीन वेलेशी वक्तों की मोत चलोर यारान ये खुलफाए राशिदीना यानी दा चलोर खलीफागान चलोर खलीफा खिलाफत राशिदा वाला चुकुम चलोर खलीफागान दी आगा दागा दी। बदुई के अवल नंबर अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे। सोक दे अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ची दे आगा द नबी अलैहिस्सलाम सो अस्खरी वो द नबी अलैहिस्सलाम सो अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्खर वो आओ दीप से दरजा द हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम द नबी अलैहिस्सलाम सो अस्खर वो द अबू बकर सदीक़ द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा कुमलुरवा आयशा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आओ द हज़रत उमर फ़ारूक द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा कुमलुरवा अफ़सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नो दाशो अबू बकर और उमर बिया उस्मान बिया अली। हज़रत और उस्मान दरियम खलीफा हज़रत अली चलोरम खलीफा द द्वाड़े बिया सऊद आखिरी दामादू जुमुन यानी जुंगी नो बिया राशा पसी द द्वाइस खरान द्वाय जुमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत उस्मान बेज़िन नूरैन व गसर द्वेलुन वेदचा द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت عثمان سره دوی لونی وي او حضرت علی سره فاطمه وا. نو رزونن خبره کو په حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې خپل نوم د مور او پلار یې خو چنوم یې سو حضرت عمر. حضرت عمر د دې کنیت و ابو حفص هو مشهور په ابن خطاب سره و سره ابن خطاب سره یعنی خطاب زوی و دا. او بیا کوم د دیتا لقب څه ملایو شوی و هغه لقب دیتا فاروق و. د لقب چا ور کړو؟ د لقب حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ور کړو. او دی سره سره بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله داسی خوبت خوښ شو نو دیتا لار کوم د وهان سدي هغه حواله کړل چې دا بدی ځنګل کې ته سراوي. صحیح ده. نو هغه وخان به الته ځنګل کې سراول بیا داسې وخت بن کله راغو چې دی به ډېر ستړی شو او د ستړي د وجې نه به الته ویده شو. نو پلار به ورغی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به ووالو. او بیا یو داسې وخت هم راغی چې د امیر المؤمنین نو په هغه ځای بتلو نو کله کله به هغه یادګار ورته شو تازه شو. وی به ویل چې یو داسې وخت و چې ما به خان کوم د نشو صحیح چلول او نن زه د امیر المؤمنین یم او نن زه کوم دی ما باندې د هیڅ چا حکم نشته دی صرف د الله حکم نه یریږم. او بیا داسې وخت راغی چې دا حضرت عمر و کوم دی په مکی کې تقریبا ولس کسان داسې و چې هغه ته لیکل لوستل ورتلو. دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم چې هغه ته لیکل لوستل ورتلو. یو داسې وخت راغی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ډیر ظلم او ستم او هر طرف ته کوم د کافرانو د مشرکینو زیاته او مسلمانان به منځونو ته نه پرې خودل، مسلمان به کلمې ویلو ته نه پرې خودو، مسلمان به طواف کولو ته نه پرې خودو. او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا هم کوم د مسلمان نو الته کې دوا عمر وو، یو عمر ابن هشام او بل عمر بن هشام او بل خطاب. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه اللهم اعز الاسلام بعمرین، یا الله اسلام ته طاقت ورکې عزت ورکې بچا سره په عمر سره. دوی عمر کې کوم یو عمر وی په عمرین سره، یعنی یو عمر مونږ ترا کې. نو رسول الله مراد څوک شو؟ حضرت عمر. نو داسې وخت راغی چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه دعا وغوښتله نو الله رب العزت د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په قسمت کې هدایت لیکلی و. نو الته کې حضرت عمر فاروق اگر چې د دې کورنۍ والا څو کسان مسلمان شوي وو، د دې ورور مسلمان شوی زید بن خطاب او دې سره کوم د دې خور فاطمه او یو اخر هغه مسلمان شو. نو بیا هغه سره د خپل رشتہ دارو سره هغه سره کوم د دې متعلقین هغه سره به ډیر زیاته کوو. ته ویل چې تاسو خپل دین ولی پرې خلل دي، تاسو خپل دین نه د پلان نه دین ولی پرې خلل دي. او چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بدغه حالات کې حکم ده التکی د مکه د مشرکینو یو لوی اجلاس وشو، یو میټینګ وشو چې کچا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کو نو هغه تب قتل کو نو هغه تب سو خان ملويږي، سلو خان به ملويږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تا ویلو چې زه قتل کول شم دغه فریضه ما ترا کې دغه وحدما ترا کې چې زب سي روان شمه. نو غوي ورته ویل ز بالکل دا کار ته کول شي تا کې جرأت او بہادری ده. نو دی روان شو بلا رزین او حضرت نعیم رضی الله تعالی عنہ فراغ ورته ویل چرته رواني ورته ای چیز حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قتل کوما نعوذ بالله. ورته وی چې حضرت عمر پس قتل پسې زیال تکي قریشو نه تروغ راتل شي او قریشو نستارت لل مشکل دي چې هغه الته کې ډېر لوی خلک دي، دغه رشتہ دار او خاندان دي. وتویل تن لکه شی هغه ما پرېدا ستا خپل خاندان ستا خور مسلمان شوی دی، ستا اخه مسلمان شوی دی حضرت نعیم. نو بیا کوم دی دا خبر واخله. نو د چې کله یو ویل چې ښا زما خور مسلمان شوی دی نو چې کور دروازه وټکوله د خور د کور دروازه وټکوله نو الته کې خور چې روته لن ورته وی چې نو الته کې دی اول تلاوت واوریدو چې کله د خور دروازه
چې کله دې د خپل خور دروازه وټکوله نو د خور د کور نه د تلاوت आवाज واوریدو وقال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا او بیا چې کله د نورغو نو خوري خاپ چوکې سره وهلا دومره وهلا چې هغه په وینو سره شو او خپل اخر کوم دی هغه هم وهلو او بیا کوم دی هغه نه بعدي خور ورته ویل چې کته د خطاب زوی زه هم د خطاب لور یما نو لہذا کوم دی ته په خپل دین باندې برقرار نو زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین هیڅ کله نشم پرې خودله نو بیا څه وینو باندې لته پته ولید نو خپه شو او بیا ورته ویل چې د کوم څه تاسیل هغه ما تخکاره کې نو خور ورته او فرمایل چې ته غسل وکا غسل نه بعد کوم دی تاسو ته بمونګه دغه غخکاره کو دغه آیتونه چې کله غسل وکو غسل نه بعد چې آیتونه ولیدل نو ډېری اثر په وکوي ول چې دا خډیر خوندور دي دا خډیر د خوند نه ډک دي او بیا ویل ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بوزي نو په دې ټیم کې حضرت حباب رضی الله تعالی عنہ دنه او دوی ته سبب خو دنه بهر شو ویل چې اے عمره ښکاری داسې چې ته خوش خبری در کوم چې ته مسلمانې کې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرون دعا غوښتي وا چې عمر رضی الله تعالی یا الله ای اللهم اعز الاسلام بعمرین یا الله اسلام ته عمرینو کې یو عمر سره عزت ورکې حضرت عمر کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته بوتو اول ته کې داری ارکم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب هغه سره صحابه سره مصروف صحابه سبقونه یل او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کوم دی ورغو التا او بیا حضرت صحابه ولیدونه صحابه ویریدل چې عمر راغله دی حضرت حمزه ورته ویل که خیر په نیت باندې راغلی او صحیح ده خیر به یوسی او کله شر په نیت راغلی نو هغه خپل سر بوړي صحیح ده او بیا کوم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دن شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ماته کلمه ویا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان پټول ځای کې ناره ولګي دي الله اکبر ناره الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله اسلام ته خوشالي ملاو شه او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل څه آیا یا رسول الله مونږ په حق نه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې مونږ په حق یو چې بیا ولی تاسو دغه دعوت تبلیغ کوم نه پټ کوي ښکارای نه کوي او تاسو ته په بیا ولی ښکارا نه کوي تاسو دا منځ د جمی دا ښکارا ولی نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې مونږه مظلوم یو په دې ټیم کې کوم دی هغه دی مونږه طاقت نشته دی مونږه کمزور یو لہذا مونږه کمزوري نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل سنن نه بعد و منځ د حرم مه تکيږي او په جمع سره بکیږي او د سره سره ثواب بکیږي او څوک شتا دي چې هغه خپلي میندې بوري کی او خپلي خزي کونډي کی او خپل بچي یتیمان کی نو هغه نه بعد اسلام ته قوت ملاو شو زميلاو شو اسلام ته قوت ملاو شو دا هغه عمر دی دا هغه عمر دی چې د دې د وجینا جنگ بدر کې څه کلا صحابه کرام 300 صحابه کرام زر کافرانو نو صحابه کرامو څه کلا او یک کسان ونی ولو سو کسان او یک کسان ونی ولو په دی او یک کسانو کې بیا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابهونو تاسو کو دوی سره څه پکار دي نو حضرت ابوبکر صدیق ته فرمایل چې دوی نه پیدیا اخیستل پکار دي زکه چې کې دیشي مونږ په دیته واخلو د بیرسته مسلمان یو ټیکټ کې بدوي مزي نو هغه ورته ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم سټیک دا حضرت عمر نه تاسو کو رسول الله حضرت عمر ته فرمایل زما رای خو ډیره مشکله ده صاحب خو خنه شو ته فرمایل چې تاسو رای ده زما رای ده چې هر څه کوم دی رشتہ دار ته دی رشتہ دار ورکړی شي د ابوبکر صدیق پکې بچای دی هغه ته دی بچای ورکړی شي عبدالرحمن چې هغه نصر کټ کې صاحب کې تر ده تخپل تر نصر کټ کا او زما پکې ماما دی ماته ماما را کچې ماما نصر کټ کم چې پته ولګي چې د الله د دین مخې ته هیڅ رشتہ داری قبول نه ده د الله دین اول دی او رشتہ داری رسته دی چې پته ولګي نو حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ستاره ډیره مشکله ده بیا کوم دی یو کس د دې په طرف نور کوم نه ټول صحابه د ابوبکر صدیق په طرف بیا الله رب العزت حمد دی حضرت عمر فاروق کوم دی درای تایید وکړو یو ځلی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې په کوم الار حضرت عمر زی باغلار به شیطان
نزي یو په کومه لار حضرت عمر زی په هغه لار به شیطان نزي. نو تاسو ته ما بار بار دا خبره کړې ده. نو په دې لار نن سبا شیعګان نزي. نو شیعګان د چا اولاد شو؟ د شیطان اولاد شو. صحیح ده. نو په دې وخت کې د عمر په لار څوک نزي؟ د عمر خلاف څوک دي؟ شیعګان خلاف دي. نو لہذا شیعګان د حضرت عمر په لار نزي. پوښیم نو بیا داسې وشو چې بیا یو ځلې هم د يهودي او د مسلمان خبرو کې په ځمکه باندې لنجه راغله. څه راغله؟ لنجه. په هغه لنجه دی يهودي بویل يهودي د نبی عليه الصلاه والسلام د اخلاقونو متاثر وو او د هغه دی سنتو دی هغه نه متاثر وو، زندګۍ نه متاثر وو. نو هغه يهودي دا ارایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونږ ته فیصله کوي. هغه ته پته و چې د رشوت نه اخلي. او دغه مسلمان منافق چې وو نو د دې خیال دغه و چې کعب بن اشرف ته فیصله یو سو کافر مشر دی. هغه ته فیصله یو سو هغه ته به څو پیسې ورکم هغه به زما په باره کې فیصله وکي. نو هغه يهودي ورته وی چې نه تاسو پیغمبر ته وړو. خو هغه مسلمانو سره ومنله ځکه چې شرم کې غیر شو چې څنګه مسلمان یم. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په حق کې فیصله وکړه؟ يهودي په حق کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهودي په حق کې فیصله وکړه او بیا چې بهر وروته نو دغه مسلمان منافق ور سره ونه منله. چې کله ونه منله نو دی هغه ورته و فرمایل نو دغه مسلمان ورته ویل چې دا فیصله زه نه منم. نو لہذا دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته نو لہذا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وسده د دې فیصله کوي. نو هغه سره و منله يهودي سید حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته بیوسو. نو دا مسلمان خو سوچ دا و حضرت عمر د کافرو په باره کې سره سخت دی لہذا دې ته بچو کی سزا به ورکړي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو فیصله راغله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کور تناوتو اکور نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې فیصله راغله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تاسو ته وکړو چې د مکه چا فیصله درته نه دی کړی. وته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی خداغه مسلمان نه مني دا منافقا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کور تناوته وته فرمایلو چې زی فیصله کوم. چې کور ته بهر راوته نو خپل تورې رو بس هغه منافق نه چکو سر کټ کو او وی فرمایل څوک د پیغمبر خبره نه مني فیصله نه مني هغه سر به عمر داسي دغه فیصله به عمر په تلوار سره کوي. ټیک شو دا د عمر غیرت. او بیا حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته لقب ورکو فاروق یعنی حق او باطل کی فرق وکړو. وخت کم دی لہذا اخیری شهادت ته رسم. درشتمه ذل حجه وا سومه ذل حجه درشتمه ذل حجه وا په درشتمه ذل حجه کې سحر منځو. نو سحر منځ کې ابو اللؤلؤ المجوسی اغا راغه سلوخ سپونه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پسې ولاړ دي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په امامت کې ابو اللؤلؤ المجوسی ورغه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په تلوار سره وهلو زخمی کړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زخمی شو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ څه ده هغه منځ ته مخته کو. نو حضرت عبدالرحمن بن عوف باقاعده څوک مونږ فاتح شو هغه وک هغه نه بعد هغه څوک ده هغه ابو اللؤلؤ المجوسی خنزیر څه ده هغه قاتل هغه حضرت عمر زخمی کو هغه ځان تلار جوړولو لپاره د صحابه کرام زخمیان کړل. په دې د صحابه کرامو کې و صحابه کرام به شهیدان هغه مردار کوم دی دا قاتل او قاتل باندې یو کس د سی کپڑا ورا چوله چې دغه تلوار دینه هغه کې منکی او ګیر کی. نو هغه ابو اللؤلؤ المجوسی کوم دی هغه وک خودکشي وکړه او ځاني مردار کو. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام یو ځلی په احد کوم غر دی هغه احد غر باندې ولاړو محمد رسول الله ابو بکر صدیق عمر فاروق عثماني غنی. نو په دې ټیم کې هغه غر کوم دی په خوځیدو شو. نو حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې مخوځيګا تا باندې څوک ولاړ دی یو در باندې پیغمبر ولاړ دی او بل باندې او صدیق ولاړ دی او بل دوا شهیدان ولاړ دي. نو پښنګوي ور کړی وا. نو بیا څه کله دته شودې راوړي یعنی په راوړل هغه پیسې دی وسکل. نو هغه د دې په زخمونو باندې وروته. نو صحابه کرامو ته پته ولګی د ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پښنګوي ور کړی وا او هغه په چې دا اوس نور نه پتی کېږي دا شهید کېږي. نو په یک محرم باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ
شهید شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شو او بیا یکم محرم باندې شهید شو او په 53 کال عمر کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دنیا نه تشریف یوړو. د شهادت هغه لوی مقام ورته حاصل شو. خو د امت دپاره لوی کارنامې وکړلې چې دس کې لوی فتوحات د قیصر و کسرا بیت المقدس فتح او دې سره د شام، عراق، آذربایجان، فارس، خراسان او مختلف علاقې فتح کړلې او تقریبا ډېر مسجدونه جوړ کړل، بیت المال او عدالتونه قیم کړو او دې سره د اسلامي سن اجرا وکړله. مردم شماري اردي محصول او تاجرانو ته په ملک کې د تللو او راتللو اجازه یې ورکړو. جلخانه یې قیمه کړه او د شپې به ګشت کوو، د خلکو حال احوال به هستو. پولیس محکمه دې سره ځای په ځای پوجي چونیاني هغه قیمې کړې، تنخواګانې مقررې کړې. مکې معظمې نه تر مدینې منورې پورې مسافرانو ته لوی کورونه جوړ کړو او د ورکو بچو دپاره هغوی دپاره خپله تنخوا مقرره کړله. داسې لوی کارونه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کړي وو. الله رب العزت دې موږ تاسو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لار باندې روان